قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 20 رجب المرجب آج 1442 ہجری ہے. کل کا دن گزار کے پرسوں کی تاریخ عالم اسلام کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. 22 رجب 60 ہجری اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ اور حاکم حضرت صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے. آج کی گفتگو اس لیے بھی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق ہمارے دین، ہمارے اسلام، ہمارے عقائد سے ہے، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق عقائد صحابہ، عقائد اہل بیت، عقائد اہل سنت. جس شخصیت کا تذکرہ آج کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے وہ شخصیت کاتب وحی الہی بھی ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں ان کا رشتہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے. وہ عظیم شخصیت کہ جنہیں صحابہ اکرام کی جماعت سے بے پناہ لگاؤ ہے، وہ عظیم شخصیت جو اپنے آپ میں مجدد بھی ہے، مجتہد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. اس لیے بھی یہ گفتگو اہمیت رکھتی ہے کہ یہ گفتگو جانثار صحابہ اکرام کے تعلق سے ہے، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ گفتگو ان جانثار لوگوں کے تعلق سے ہے جنہیں دنیا صحابہ اکرام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنایا گیا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ عظیم بابرکت باربار جماعت ہے جس کے تعلق سے اللہ نے بخشش کا اور حسن سلوک کا وعدہ فرما دیا. اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عرب کی حدود کو عبور کر کے
عجم کی سرزمین میں اسلام پھیلانے کا بیڑا صحابہ اکرام کے کاندھوں پر تھا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ دین مدین کی خاطر جن لوگوں نے گھر چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، جائیداد اور زمینیں وقف کر دی، جسموں پر خنجر برداشت کیے، دولتوں کو راہ اسلام میں قربان کر دی، اس جماعت کا تعلق بھی صحابہ اکرام سے ہے، اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ گردن تن سے جدا ہو گئی، مگر لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری رہا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو خود سے بغض رکھنے کی بات بتا دی۔ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ سے بے پناہ محبتیں فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول کے ابرو کے اشارے پر جان قربان کر دینے والی جماعت کا نام صحابہ اکرام ہے۔ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کا نزول ان جماعت قدسیہ کے سامنے ہوا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ کس موقع پر کون سی آیت اتری، اس کے اترنے کا سبب کیا تھا، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، اور کن اچھے لوگوں کے تعلق سے یا برے لوگوں کے تعلق سے وہ آیت کریمہ بشارت وعید یا خوشخبری کی بشارت بن کر کے نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام کی جماعت اس بات کو جانتی تھی۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ اکرام ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جماعت صحابہ اکرام کے ایک فرد ہے۔ فرد کی خصوصیت جماعت سے ظاہر ہوتی ہے، جماعت کی خصوصیت اس جماعت کے دائرے میں آنے والے ایک ایک فرد سے بنتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اس لیے بھی توجہ آپ کی طلب کرتی ہے کہ صحابہ اکرام اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کس درجے پر فائز ہیں، یہ سمجھنا، اور جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے کس جماعت سے اس کا تعلق ہے، اس بات کا انکشاف کرنا۔ ایک فرد کی فضیلت، خصوصیت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم صحابہ اکرام کی عظمت، رفعت، برکت، رحمت، رأفت کیا ہے قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی زبانی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو جب اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے ساتھ جب صبح شام صحابہ اکرام کے ایک ایک فرد اسلام کے آغوش میں آتے گئے اور رسول پاک علیہ السلام کی بظاہر طاقت بن کے کھڑے ہوتے گئے، بے شمار جنگیں ہوئیں، بے شمار واقعات ہوئے۔ کچھ لوگ آغوش اسلام میں داخل ہوئے مکہ کی فتح کے پہلے، اور کچھ لوگ اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے مکہ کی فتح کے بعد۔
مکہ کی فتح کے پہلے بھی اللہ کے رسول موجود اور مکہ کی فتح کے بعد بھی اللہ کے رسول باحیات۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی اور ایمان کے ہی ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں ہوا۔ ابو لہب نے سرکار کو دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو دیکھا، بحالت ایمان دیکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے بحالت ایمان تشریف لے گئے، صحابی ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین نے سرکار کو دیکھا، ایمان کی نگاہ سے دیکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے دل میں ایمان کی حرارت ہے، لب پر کلمہ طیبہ ہے، یعنی بحالت ایمان دنیا سے تشریف لے گئے۔ ساری دنیا حضرت عثمان غنی کو صحابی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھے اور ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ ہے صحابی۔ فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس صلح حدیبیہ کے دن تقریباً 6 ہجری میں ایمان لائے۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کے پہلے ہوئی، مگر حالات کے پیش نظر اسلام کا اظہار نہیں فرمایا۔ جیسے بہت سارے صحابہ اکرام ایمان تو لے آئے، لیکن اظہار ایمان و اسلام اس وقت کیا جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن تقریباً 6 ہجری میں ایمان لایا، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا، اور جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے فتح پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام میں شمار ہوئے۔ اب فتح مکہ کے پہلے جو ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، وہ سارے لوگ جب سرکار کو ایمان کی نگاہ سے دیکھے، سرکار پر جانیں نچھاور کی اور ایمان کے ہی ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ کے پہلے تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا اور اپنا پیسہ، اپنی دولت اسلام کی آبیاری کے لیے وقف کی، وہ لوگ، اور جو فتح مکہ کے بعد جہاد کیے، اپنی دولتوں کو اسلام کے لیے خرچ کیا، وہ لوگ دونوں برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ کے پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا اور جہاد کیا اور اپنی دولتوں کو اللہ و رسول کی راہ میں خرچ کیا، وہ لوگ ان سے افضل ہیں اور ان سے عظمت میں بلند ہیں جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد اپنی دولتوں کو اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ تو بات ہوئی
پہلے اور بعد والے لوگوں میں افضلیت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آ گیا کہ جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے کہ جب اسلام کی مدد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی رسول پاک نہیں مانتا تھا، وہ دور تھا اسلام کے فتح مکہ کے پہلے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا گیت گانا کفار قریش اور مکہ کے مشرکین کے درمیان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بنتا تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب نمازیں پڑھنا اپنے جسم کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اپنے آپ کو رشتہ داروں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کا سبب بنتا تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے۔ تو فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اس لیے افضلیت کے حقدار ہیں کہ ان لوگوں نے اس وقت ایمان لایا جب ایمان لانا گردن کٹانے کے مترادف تھا۔ فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اس لیے افضلیت کے حقدار ہیں کہ وہ اس وقت ایمان لائے جب نمازیں پڑھنا دشوار تھا، جب مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، جب خدا اور رسول کا نام لینا اپنے جسم پر تلواروں کے وار لینے کے مترادف تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر تھا، اس وقت جن لوگوں نے اللہ کا نام لیا، اس کی وحدانیت کا چرچا کیا اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، بلا شک و شبہ وہ لوگ ان سے افضل ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد اسلام کا بول بالا ہو گیا اور ہر جگہ پر مسلمان نظر آنے لگے، کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی، اللہ کی وحدانیت کا چرچا عام ہو گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر لوگوں کے ایمان لانے کے واقعات دن بدن بڑھتے گئے، تو اب جوگ در جوگ لوگ اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے۔ بلا شبہ اب کا ماحول اس وقت کے ماحول کے مقابلے بڑا آسان ہے، لہذا فتح مکہ کے پہلے جو لوگ سخت ماحول میں ایمان لائے ان کا مرتبہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مرتبے کے برابر نہیں ہے، بلکہ وہ افضل ہیں اور یہ مرتبے میں ان کے بعد آتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن کریم کی۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک صحابی سے بہترین سلوک کا وعدہ فرما لیا، ہم نے ہر ایک صحابی سے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرما لیا، ہم نے ہر ایک صحابی سے بخشش کا مغفرت کا وعدہ فرما لیا، خواہ وہ صحابی فتح مکہ کے پہلے کے ہوں یا پھر وہ صحابی فتح مکہ کے بعد کے ہوں، جو بھی صحابی ہے کہیں بھی پیدا ہوئے، اگر میرے رسول کو ایمان کی نگاہ سے ایک نظر دیکھ لیے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ نے وعد اللہ الحسنہ، بہترین سلوک کا وعدہ فرما لیا، جنتوں کا وعدہ فرما لیا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں ان کے لیے عیش و عشرت ہوگا، اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ اسی کے تعلق سے دوسری آیت اگر ہم قرآن پاک کی دیکھیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ سے راضی ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ سے تو ہر بندہ راضی ہے، کوئی خوشی کی حالت میں راضی ہے، کوئی کراہت کے ساتھ راضی ہے، کوئی اللہ کو اللہ جان کر کے راضی ہے، کوئی بیمار پڑتا ہے جب اس کو آواز لگاتا ہے، کوئی پیٹ بھرا ہے تو آواز لگا رہا ہے،
कोई भूखा हुआ तो अल्लाह याद आया, कोई कपड़ा पहना है तो याद आ रहा है, कोई जब बदन से कपड़ा जुदा हो गया तब अल्लाह को याद कर रहा है। अल्लाह को सभी याद करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अल्लाह किसको याद फरमाता है, ये बड़ी बात है। और कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, सहाबा वो हैं जो अल्लाह से राजी हैं। आगे इरशाद फरमाता है वरदू अन, और सहाबा वो हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है। यानी सहाबा अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह सहाबा से राजी है, ये वो जमात है। और फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वअअद्द लहुम जन्नात तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा, और अल्लाह ने सहाबा की जमात के लिए जन्नत में बागात तैयार करके रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और खालिदीन फीहा, वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे, वहीं पर पूरी उम्र वो रहेंगे और उनको कोई वहां से निकाल नहीं सकता। आज दूसरे मकाम पर कुरान पाक में क्या आता है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। सहाबा की जमात वो जमात है जो तहकीक के साथ मोमिन है, उनके ईमान में किसी को कोई शक नहीं, उनकी कुर्बानियों में किसी को कोई शक नहीं, उनके इस्लाम में किसी को कोई शक नहीं। लहुम मगफिरतुन, अल्लाह के नज़दीक उनके लिए बख्शिश और मगफिरत है। व रिज़्कुन करीम, और एहतराम वाला, करम वाला अल्लाह की बारगाह में उनके लिए रिज़्क लिख दिया गया है। ये सहाबा इकराम की जमात है जिनके ताल्लुक से हमने कुरान पाक की 3 अलग अलग आयतों को आपके सामने पेश किया। और हमारा उन्वान याद रखिएगा, सहाबा में हज़रत अमीर मुआविया हो, हज़रत तलहा हो, हज़रत ज़ुबैर हो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, या फिर खुलफ़ाए राशिदीन हो, या फिर अशरा मुबश्शरा हो, या फिर सिद्दीन के शुहदा हो, या फिर जंग जमल के शुहदा हो, या फिर जंग बद्र में शामिल होने वाले सहाबा हो, या फिर जंग उहुद में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दे करके इस्लाम की हक्कानियत को हम तक पहुँचाया है, वो सरकार पर जान देने वाले जानिसार सहाबा हो। कोई भी सहाबी हो, हर एक सहाबी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल की है। कोई भी सहाबी इस बिशारत से खारिज नहीं है, और अल्लाह के इनामात व इकरामात की बारिशों से कोई भी सहाबी दूर नहीं है, बल्कि हर सहाबी अल्लाह के इकराम में, अल्लाह के इनाम में जिंदगी गुजार रहा है। कल भी गुजार रहा था, आज भी अपनी अपनी कब्रों में गुजार रहे हैं, और इंशाअल्लाह बरोज़ हश्र अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो मकाम अता फरमाएगा कि जब उनसे हसद करने वाले और जलने वाले उनकी तरफ निगाह उठा करके देखेंगे तो उनकी बुलंदियों पर उनकी निगाह तो नहीं उठ पाएगी, मगर उनके सर से उनकी टोपियां जरूर नीचे उनके कदमों पर आकर के गिर जाएगी। अब अहादीसे करीमा की भी हम ज़ियारत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया, पहली हदीस सुनिए। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अकरिमु अस्हाबी, मेरे तमाम सहाबा की इज्जतें करो, उनकी ताज़ीम करो। क्यों? फ़इन्नहुम खियारुकुम, क्योंकि मेरे सहाबा तुम में सबसे बेहतर हैं। अकरिमु अस्हाबी, मेरे तमाम सहाबा की इज्जत करो, ताज़ीम करो, तकरीम करो। याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल ने हज़रत अमीर मुआविया को अलग नहीं किया है, मुतलकन इरशाद फरमाया अकरिमु सहाबी, अमीर मुआविया हो उसकी भी ताज़ीम करो, तलहा ज़ुबैर हो उनकी भी ताज़ीम करो, अबू बकर उमर हो उनकी भी ताज़ीम करो, उस्मान अली हो उनकी भी ताज़ीम करो, इब्ने मसूद और दीगर सहाबा हो उन सारे सहाबा की ताज़ीम करो। फ़इन्नहुम खियारुकुम, क्योंकि ये तमाम के तमाम सहाबा तुम में सबसे बेहतर है, सबसे अफजल हैं, और अल्लाह के नज़दीक इनका वो मकाम है कि अंबिया इकराम के बाद इनसे बड़ा मकाम फिर किसी का नहीं आता है। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। वलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिथला उहुदिन ज़हबा, उहुद पहाड़ जहां पर जंगे उहुद हुई थी, ये छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा को गाली मत दो। वलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिथला उहुदिन ज़हबा,
तुम में से कोई भी उहुद पहाड़ के बराबर अगर सोना खर्च करे, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम व नसीबहु, तो उसका उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना सहाबा इकराम के 1 किलो आधा किलो जौ खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की फजीलतें बयान करते हैं। और याद रखिए आप, उहुद पहाड़ के बराबर सोना, दुनिया के मुसलमानों का खजाना खत्म हो जाएगा, उहुद पहाड़ के बराबर सोना शायद बायद किसी के पास हो। सारे सोने को खर्च किया जाए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा 1 किलो जौ अगर दीन की राह में खर्च किए हैं तो ये उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना तुम्हारा 1 किलो जौ के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा इकराम का ये मर्तबा है। और क्यों? इसलिए कि सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूलुल्लाह की जान के दर पे कुफ्फार खड़े हुए थे। सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूलुल्लाह का साथ देना खुद की जान को हलाकत में डालने के बराबर था। सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूल को लोग पागल कहते थे, तो सहाबा इकराम रसूल को अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ पैगंबर कहते थे। जब सहाबा इकराम के सामने रसूलुल्लाह का कोई मजनून कहता था तो सहाबा इकराम उन लोगों को जवाब में ये कहते थे कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा पुख्ता अक्ल वाला रूए जमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब सहाबा इकराम के सामने रसूल पाक को कोई गाली देता था तो सहाबा इकराम रसूल पाक से अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, इस गुस्ताख की मैं गर्दन इसके धड़ से तन से जुदा कर दूं। ये तो रहमतुल लिल आलमीन है कि हुक्म देते थे, ऐ मेरे सहाबा, इन लोगों को मत देखो, ये मुझे गालियां दे रहे हैं, इनकी आने वाली नस्ल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना पड़ेंगी। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते थे, इनको माफ कर दिया जाए, इनको बख्श दिया जाए, इनकी आने वाली नस्लें मोहम्मद का नगमा पढ़ेंगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह का तराना पढ़ेंगी। सहाबा इकराम इसलिए अफजल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इतनी बड़ी खिदमत और इतनी बड़ी कुर्बानियां देखने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में का कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, मेरे एक सहाबी के जो दीन की राह में खर्च है उस खर्च के बराबर भी नहीं हो सकते। ये सहाबा इकराम का मर्तबा है और उनकी अजमत है। और याद रखिए मेरे साथियों, इस मर्तबे से हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत बादशाह इस्लाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुदा नहीं है। जहाँ जहाँ सहाबा इकराम की बात है वहाँ वहाँ अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया सहाबा इकराम के साथ है। वह कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना का ताज देखा जाए कि फतेह मक्का के पहले और फतेह मक्का के बाद हर एक से अल्लाह ने ईमान जो लाया, बेहतरीन सुलूक का वादा फरमा लिया, वहाँ भी हजरत अमीर मुआविया इस आयत करीमा में दाखिल है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबा से राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी है। इस आयत करीमा में भी हजरत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सहाबा इकराम की जमात वो जमात है कि बिला शुबहा उनके ईमान में कोई शक नहीं है, तहकीक के साथ ईमान वाले हैं। अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा मकाम है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए बेहतरीन बख्शिश है और अल्लाह के यहाँ उनके लिए करम वाला, एहतराम वाला रिज़्क़ बना करके तैयार करके रखा गया है। सहाबा इकराम के ताल्लुक से कुरान करीम की इस बिशारत में भी हजरत अमीर मुआविया दाखिल है। और हमने तो मुख्तसरन 3 आयत की तिलावत की, बेशुमार आयतें हैं जिन आयतों में हजरत अमीर मुआविया दाखिल है। और फिर हमने हदीस पाक पढ़ी कि ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, क्योंकि गाली तुम दोगे उनको और डर है कि तुम अपने ईमान से हाथ ना दो बैठो। और फिर आगे अल्लाह के रसूल एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरा असहाबी, जब मेरे सहाबा का चर्चा किया जाए, उनका जिक्र किया जाए, फ़अम्सिकू, तो उनके ताल्लुक से बुरी बात मत कहो।
اذا ذکر صحابی، جب میرے صحابہ کے تعلق سے باتیں ہوں فامسکوا، تو صرف اور صرف ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہو، برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر دوسرے مقام پر ساری کائنات کے آقا اور مولا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو صحابہ اکرام کو گالی دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور صرف اللہ کی نہیں تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور صرف فرشتوں کی نہیں والناس اجمعین کائنات کے تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ اکرام یہ عظیم جماعت ہے کہ جن کو گالی دینا اللہ کی لعنت کو اپنے ذمے پر مول لے لینا ہے، جن کو برا کہنا رسول پاک کی نگاہ رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لینے کا سبب ہے، جن کو گالی دینا اہل ایمان کی لعنتوں کے حقدار بنانے کے مترادف ہے، جن کو برا کہنا رحمت کے فرشتوں کی رحمت سے دور ہو جانے کے مترادف ہے، جن کو برا کہنا خدا کی رحمت سے دور ہو جانے والا کام ہے، اور جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا نہ دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال ہو سکتا ہے، نہ ہی مرنے کے بعد اس کا کوئی پرسان حال ہو سکتا ہے۔ انسان کی عظمت اس کے تعلقات سے ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہم امیر معاویہ کا سرکار سے تعلق اور رشتہ کیا ہے وہ بھی بتاتے چلتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ یہ قرآن پاک کی وحی کے کاتب ہیں۔ جب ایمان لے آئے قرآن پاک نازل ہوتا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے معاویہ قرآن پاک لکھنا شروع کرو، قرآن پاک لکھنا کرو۔ تو امیر معاویہ یہ کاتب وحی رسول ہے، اللہ کے رسول پر جو آیت کریمہ اترتی تھی اس کے لکھنے والے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ اب دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کی بہن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ زوجیت میں آ کر کے ام المومنین کا درجہ پاتی ہے، تو اس رشتے سے حضرت امیر معاویہ سرکار کے سالے ہوئے۔ کبھی مورخین لکھتے ہیں کہ کائنات کے ماموں ہے حضرت امیر معاویہ، تمام مومنین کے ماموں ہے حضرت امیر معاویہ، یہ مورخین اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے حضرت امیر معاویہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے۔ اور پھر ایک مقام پر یاد رکھیے، آج جو پیروں نے ایک دور چلایا ہے، 4-6 چمچوں کو تیار کر کے پیچھے سے جھوٹی کرامتیں گڑھنے کا رواج بتا دیا، جو کبھی نہیں ہوا۔ پیچھے سے مرید، ہمارے پیر تو ہوا میں اڑتے ہیں، جو کبھی نہیں ہوا پیچھے سے مرید جھوٹی کرامت گڑھ دے۔ ہمارے پیر تو ایسے کمرے میں رہتے ہیں جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اور 40 دن کے بعد نکلتے ہیں، ان کی صحت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ارے اللہ کرے دنیا کے سارے پیر ایسے ہو جائے، لیکن میں امیر معاویہ جیسے پیر اور صحابہ کے امیر کی بات کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابہ اکرام میں بڑا درجہ رکھنے والے عبداللہ بن عباس، جو مفسر اعظم قرآن ہے، قرآن کے سب سے پہلے مفسر کا نام ہے عبداللہ بن عباس۔ کسی ایک مسئلے میں کوئی شخص آ کر کے عبداللہ بن عباس سے کہتا ہے کہ اے عبداللہ، امیر معاویہ نے اس مسئلے میں یہ حکم سنایا، آپ اپنا حکم بتا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ کو کچھ نہیں آتا، وہ کیسے مسئلہ بتا دیے۔ یاد رکھیے، دین کے مفسر کا نام ہے عبداللہ بن عباس، قرآن کے تالی کا نام ہے عبداللہ بن عباس، صحابہ
صحابہ میں مجتہد کے مقام پر جو فائز ہے اس ذات کا نام ہے عبداللہ بن عباس. قرآن کریم کے نکات کو جاننے والے کا نام ہے عبداللہ بن عباس. یہ سب مقام کے بعد عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے مسئلہ بتا دیے، بلکہ اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصحابہ حضرت امیر معاویہ نے جو کہا وہ صحیح کہا. انہو فقیہ، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے مجتہد ہے، اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں. یہ ہے امیر معاویہ جن کے فقہ کی بشارت، جن کے علم کا ڈنکا صحابہ کرام خود بخود پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے، وقت کے مجتہد کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان حضرت امیر معاویہ، اعلان حضرت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر. جھوٹی تعریف پٹوانے والے بزرگ یہ نہیں ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تعریفیں اللہ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے. یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تعریف ان سب کے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں کہ ہم پوری زندگی سر پٹک پٹک کر کے مر جائے تو ان کے قدم کے ناخون کے برابر نہیں ہو سکتے. اور کیسے نہیں ہو سکتے؟ آؤ میں بتاتا چلتا ہوں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بے پناہ چہیتے شاگرد عبداللہ بن مبارک امام المحدثین، بے پناہ حدیث کے لوگ ان کے شاگردوں کا شرف رکھتے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک اماموں کے امام ہیں، حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں. ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے عبداللہ بن مبارک سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک بات بتا دیجئے، 4 خلیفہ تو راشدین ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، یہ سب کے سب خلفائے راشدین میں ہیں. اور حضرت امام حسن بھی تسلسل کے ساتھ اسی کڑی میں جڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا نمبر آتا ہے. کچھ سالوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت اسلام پر آپ متمکن ہوتے ہیں تو آپ فاروق اعظم کے دور خلافت کے تمام قانون کو اسلامی سلطنت میں نافذ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے عمر بن عبدالعزیز یہ وہ عظیم القدر بزرگ ہے کہ جب تخت خلافت پر آپ بیٹھے نہیں تھے تو اتنے عالیشان کپڑے پہنتے تھے اور جسم میں اتنی پیاری خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں پر جب کوئی شخص بعد میں آتا تھا تو محسوس کر لیتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس گلی سے گزرے ہوئے ہیں. ان کا کپڑا اتنا پاکیزہ ہوتا تھا اور اتنا عمدہ ہوتا تھا کہ ان کے کپڑے کو دیکھ کر کے لوگ رشک کرتے تھے. لیکن جب بار خلافت ان کے کاندھوں پر آیا تو اب وہی وقت کا بے تاج بادشاہ جو اونچے اونچے اور عمدہ لباس پہنتا تھا، آج جب خلیفہ ہونے کے بعد خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کپڑوں میں کئی پیبند نظر آتے ہیں. آج اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. کل وہ ہٹا کٹا نوجوان نظر آتا تھا، آج اسلام کے بوجھ نے اس کے جسم کو توانا سے کمزور کر دیا. آج وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے. تو وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ تو حضرت علی سے جنگ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے جنگ کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو مؤرخین کیا کیا لکھتے ہیں اس کے بعد سے میں تو سبھی کو پتا ہے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جب یہ خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں تو بعض مؤرخین نے ان کو 5واں خلیفہ بھی کہا ہے، بعض مؤرخین نے ان کو اسلامی سلطنت کا خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین بھی مانا ہے. تو اب مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے یا پھر جن کو 5واں خلیفہ اور 5واں امام مانا گیا عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے. عبداللہ بن مبارک جلال میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے نادان
تو अमीर मुआविया का मर्तबा जानना चाहता है तो सुन। अमीर मुआविया जब मेरे रसूल के साथ जंग के मैदान में घोड़ों पर निकलते थे, घोड़ों की टाप से गर्द गुबार उठकर घोड़े की नाक पर बैठती थी। उमर बिन अब्दुल अजीज का उस गर्द गुबार के बराबर भी मर्तबा नहीं है, नहीं है, नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नई मकसद इस्लाही साहब की बिला, जिंदाबाद, हमदे मिल्लत, जिंदाबाद। घोड़ों के टाप से गर्द गुबार उठकर जो उसकी नाक पर बैठे, उस गर्द गुबार के बराबर भी उमर बिन अब्दुल अजीज का मर्तबा नहीं है। क्यों? क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज सारी खूबियों के मालिक हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है और अमीर मुआविया सहाबी है। और सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने हर एक सहाबी से बेहतरीन सलूक का, हुस्न सलूक का वादा फरमा दिया। तो हजरत अमीर मुआविया कौन? हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के रसूल के बेपनाह चहीते शागिर्द भी है और बेपनाह चहीते सहाबी भी है। इस मकाम पर हजरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेपनाह मायनाज़ किताब है फ़िक़्ह अकबर। इमाम आज़म ने इसमें मतन बयान किए हैं। उसमें यानी इमाम आज़म अपनी किताब में फ़िक़्ह अकबर में इरशाद फरमाते हैं नतवल्लाहु जमीआ, हम तो सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नज़कुरु सहाबता इल्ला बिखैर, और हम हर एक सहाबी का सिर्फ और सिर्फ खैर से जिक्र करते हैं, किसी के साथ हम बुराई नहीं करते। ये है हमारे इमाम, बल्कि कायनात के इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जहाँ जाकर के इमाम शाफ़ी भी झुक जाते हैं, जहाँ जाकर के इमाम मालिक भी झुक जाते हैं, जहाँ जाकर के अहमद बिन हम्बल भी झुक जाते हैं। और जिनके इल्म के आगे, जिनके तक़वे के आगे, जिनकी तहारत के आगे सारी कायनात के मौजूदा वक्त के इमाम जाकर के अपनी गर्दनें झुका देते हैं। उस अजीम हस्ती का नाम है इमाम आज़म। इरशाद फरमाते हैं कि हम नतवल्लाहु जमीआ, सारे के सारे सहाबा को खैर से याद करते हैं, मोहब्बत के साथ याद करते हैं। वला नज़कुरु सहाबा इल्ला बिखैर, और उनमें से किसी को भी हम बुराई के साथ मंसूब नहीं करते, उनमें से किसी की हम बुराई नहीं करते। मोहतरम सामीन कराम, अब बात यहाँ बताने की है कि आज अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुराई वो करते हैं जो खुद को इमाम आज़म का मुक़ल्लिद कहते हैं। आज हज़रत अमीर मुआविया की बुराई वो कहते हैं जो खुद को सहाबा का मानने वाला बताते हैं। आज अमीर मुआविया की बुराई वो करते हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं, इमाम आज़म का मुक़ल्लिद कहते हैं। हम कहते हैं चिल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम जिस इमाम की तकलीफ की बात करते हो, तुम्हारे इमाम ने तो खुद अपने गले में सहाबा इकराम का पट्टा डाल रखा है। तुम्हारे इमाम आज़म ने तो खुद सहाबा इकराम के कदमों पर जिंदगी निछावर करने का हुक्म दिया है। उस इमाम के अपने आप को मुक़ल्लिद भी बताते हो और फिर सहाबा इकराम की बुराई भी करते हो। जी साथियों, यहाँ पर बात लंबी हो रही है, लेकिन मौके की मुनासबत से आप आज सुन लें, शायद आपको कभी फिर सुनने को मिले या ना मिले। और ख़ास तौर से हमारे नौजवान साथी, ये इख्तिलाफ किस बुनियाद पर रूनुमा? आखिर हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जंग क्यों? बात समझने की है ना। अमन अली सुनोगे ना भैया, हम सब अली के मानने वाले हैं, अमीर मुआविया के भी मानने वाले हैं। सब सहाबा का, अरे उनका हाथ तो बड़ी चीज़ है, उनके कदमों की चप्पल जूती मिल जाए तो हमारे सरों की मिराज हो जाए। सहाबा इकराम को अजीम हस्ती है। सूखे समंदर पे खत डाल दे तो समंदर जारी हो जाए। जंगल में जाके शेर के सामने खड़े हो और कह दे मैं रसूल का गुलाम हूँ, तो शेर आगे आगे चले और अपनी पूंछ से रास्ता बताए, इधर से मुड़ो इधर से मुड़ो। ये सहाबा है। अल्लाह के रसूल की वो बरकतें देखी है कि सूखी और लागर कमज़ोर सी बकरी खड़ी हुई है। सहाबा इकराम ने रसूल पाक से दुआ के लिए अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ने दुआ फरमा दी, तो वही सूखी लागर कमज़ोर बकरी जिसके थन में दूध नहीं था, इतना दूध दे दी कि सहाबा इकराम की पूरी ज़मीन शिकम सैर होकर के दूध पी ली। उसके बाद भी उस बकरी के थन में दूध बाकी है। ये सहाबा इकराम है कि इन्होंने रसूलुल्लाह की वो अज़मत, वो मोजज़ात देखे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत एक घर में हुई,
सहाबा इकराम बड़े भूखे थे, बदन से कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन जिस सहाबी के घर में दावत थी उनके घर में से सरकार के खाने का इंतज़ाम था। मगर अल्लाह के रसूल जब चले दावत खाने के लिए तो सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया, मेरे पीछे चले आओ, आज फला के घर पे हम सभी की दावत है। जब घर पर पहुंचे हैं तो वो सहाबी जिनके घर में दावत थी इतनी बड़ी जमात को देख करके बड़े घबरा गए कि आए अल्लाह, मैंने तो सरकार को दावत दी थी, ये सहाबा कैसे चले आए? लेकिन ईमान की वो आला मंजिल पर बाइस थे। कहते हैं कि जब रसूल ने लेकर के आया है तो इंतजाम भी रसूल फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते हैं और जहाँ पर हांडी होती है इरशाद फरमाते हैं, ले आओ मैं लोहा में दहन डाल दूं। अल्लाह के रसूल ने लोहा में दहन क्या डाला? सहाबा इकराम की पूरी जमात ने उस सालन से शिकम सैर होकर के खाना खा लिया। और जब घर के मालिक ने हांडी को देखा तो सहाबा के खाना खाने के पहले जितना सालन बाकी था उतना ही सालन खाना खाने के बाद भी बाकी रह गया। सहाबा इकराम ने तो ये दौर देखे, हम उन सहाबा के हाथ पैर की क्या बात करें। अरे उनके कदम की जूती, बल्कि जूती जिस जगह पर पड़े वो खाक के जर्रे हमारे माथे पर लग जाए तो इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया हो जाए। ये सहाबा इकराम है। ऐसे सहाबा इकराम है हज़रत अली और ऐसे सहाबा इकराम में है हज़रत अमीर मुआविया। तो फिर इनके दरमियान जंग कैसे? आज सुन लीजिए। और उसके बाद किसी के दिल दिमाग गुर्दा कलेजी में एतराज़ हो तो आके रखो, ये गुलाम आज भी जिंदा है, जवाब देगा इंशाअल्लाह। हर आलिम अहले सुन्नत जवाब देगा। लेकिन आप सवाल लेकर के आप देखिए, जब बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, तो भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। और कौन उस्मान गनी? जिनके निकाह में अल्लाह के रसूल की दो शहदा दी। एक आई, उनका विसाल हो गया तो फिर सरकार ने दूसरी लड़की से हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी का निकाह फरमा दिया। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी एक एक करके दो बेटियां मेरे अक़द में आ गई। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस्मान, मेरी बारगाह में तुम्हारा वो मकाम है कि मेरी अगर और भी बेटियां होंगी तो मैं उनको भी तुम्हारे निकाह में दे दूँगा। ये है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। उनकी शहादत हुई बड़ी बेदर्दी से, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, उनको कत्ल कर दिया। जब उस्मान गनी को कत्ल किया गया तो हजरत अमीर मुआविया, ये मुल्क शाम के गवर्नर, मुल्क शाम के गवर्नर थे। यहाँ पर एक बात और कहूँगा, हजरत अमीर मुआविया पहले दिमिश्क के गवर्नर, दिमश्क एक शहर, दिमिश्क या दिमश्क, दमिश्क जो लोग कहते हैं वो गलत, सही लफ्ज़ है दिमिश्क या दिमश्क, यहाँ के गवर्नर। फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इन्हें पूरे मुल्क शाम का गवर्नर बना दिया गया। अगर फारूक आज़म को एतमाद ना होता तो शहर से पूरे मुल्क का गवर्नर क्यों बना दिया? इसका मतलब है कि फारूक आज़म को अमीर मुआविया पर बड़ा एतमाद था। पहले कैफ जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो गई तो अब मुल्क शाम खबर पहुंची अमीर मुआविया के पास कि खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान गनी की शहादत हो, उनको कत्ल कर दिया गया। तो कुरान पाक का हुक्म है, अन्ना नफ्सा बिन नफ्स वल आइना बिल आइन वल अनफा बिल अनफ वल उज़ुना बिल उज़ुन, कि जो शख्स किसी को कत्ल करे तो जान के बदले जान कत्ल की जाए, कान के बदले कान काट दिया जाए, नाक के बदले नाक काट दिया जाए, हाथ के बदले हाथ काट दिया जाए। ये कुरान पाक की सज़ा है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अली खलीफा बन गए उस्मान गनी की शहादत के बाद, तो हज़रत अली को ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन अली, उस्मान के कातिलों से किसास लिया जाए, जो कि दीन का हक है। जब कत्ल किया है तो सज़ा में उनको कत्ल किया जाए। हज़रत अली के पास खत लिखा। हज़रत अली मुल्क के हालात इतने ज़्यादा बदतर हो गए थे कि उसको संभालने में लगे रहे, और जो लोग कत्ल किए थे उनका चेहरा साफ सुथरा वाज़े तौर पर, नुमाया तौर पर सामने नहीं आ रहा है।
اب جب چہرہ نمایاں طور پر سامنے نہیں آ رہا تو سزا کس کو دی جائے؟ بھائی مجرم کو، گنہگار کو سزا دینے کے لیے پہلے اس کی پہچان بھی تو ہونا چاہیے. جب وہ صاف ستھرے انداز میں سامنے ہی نہیں ہے تو سزا کس کو دی جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بعد میں قصاص لوں گا، ابھی یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب ہر جگہ پر کچھ فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر بھی فتنہ پیدا کرنے والی ایک جماعت تھی جو بظاہر تو مسلمان تھی لیکن اندر سے اسلام کو مخالف تھی. اب وہ جماعت کا کام کیا ہوا؟ وہ جماعت پہنچ گئی ملک شام حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ آپ بار بار حضرت علی کو خط لکھ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، لیکن علی تو قصاص لے نہیں رہے ہیں. وہاں جا کر کے امیر معاویہ کو بھڑکا رہے ہیں، وہاں جا کر کے امیر معاویہ کو بھڑکا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ کیا ہے؟ مجتہد. کیا ہے؟ مجتہد. اور قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. لیکن یہ حکم نافذ کس پہ کیا جائے؟ جو واقعی مجرم ہو کر کے سامنے آ جائے. جب مجرم کا اتا پتہ نہیں تو قتل کس کو کرے؟ قصاص کس سے لیں؟ تو یہاں پر امیر المومنین حضرت علی اس کشمکش میں ہے کہ قصاص کس سے لیا جائے. ملک کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور جو قاتل ہیں ان کا چہرہ صاف ستھرا سامنے نہیں آ رہا، اور وہاں پر مجتہد امیر معاویہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے، اس لیے عثمان کے قاتل کو قتل کیا جائے. تو امیر المومنین حضرت علی کا اجتہاد یہ ہے کہ پہلے قاتل کی صورت تو ظاہر ہو، اور وہاں پر امیر معاویہ کا اجتہاد یہ ہے کہ جب قتل کسی نے کیا تو قتل کے سزا میں اس کو بھی قتل کیا جائے. وہاں پر ان کا اجتہاد ہے، وہ وہاں سے یہاں آئے. یہاں پر علی کا اجتہاد ہے، یہ یہاں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجتہدین کے اجتہاد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں اصابہ اگر درست ہو اور اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو تو اس کو 2 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے، اور اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں صحیح نہ ہو تو بھی اللہ اس کو 1 نیکی عطا کرتا ہے. علی بھی مجتہد، امیر معاویہ بھی مجتہد، اور دونوں مجتہد ہیں. ہماری زبان صحیح نہیں ہو سکتی اگر ہم کسی کو غلط کہیں، کسی کو صحیح کہیں. امام اعظم نے فرمایا ہم ان کا صرف ذکر بھلائی کے ساتھ کریں گے تو مجتہد وہ بھی ہے، مجتہد یہ بھی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجتہد اگر صحیح فیصلہ کرے تو 2 نیکی ملے، غلط فیصلہ کرے تو بھی 1 نیکی ملے. اب امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں، نیکی کے حقدار ہیں. مولا علی بھی مجتہد ہیں، نیکی کے حقدار ہیں. تو جن کو رسول پاک صحیح کہے ان کو 2 ٹکے کا چلتا پھرتا آدمی بھلا کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ اس کی زبانیں اس کے منہ سے کٹ کے گر جائیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی کرے. اور پھر ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، محبت اہل بیت. الحمدللہ محبت اہل بیت تو میرا امام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ارے تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحابی اہل بیت میں نام ان کو گالیاں دو. محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحابی اہل بیت میں نہ ہو ان پر صبح شام تبرہ کرو. محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں حضرت فاطمہ کی اولاد کی محبت ہو اور دل کے ایک کونے میں دیگر صحابہ اکرام اور دیگر اولیاء اکرام کی محبت ہو. اب یہاں پر میں یہ بھی بات بتا دوں آپ کو، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ جب جنگ ہوئی حضرت علی سے تو سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی اسی مدعے کو لے کر کے. تو سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں. تو امیر معاویہ سینکڑوں صحابہ کو شہید کیے ہیں یا ان کے لوگوں نے سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا، اس لیے یہ گنہگار، اس لیے یہ حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہوں کی طرف سے بھی تو سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا. علی کو کیا کہو؟
भाई अली और मुआविया में जब जंग हुई तो हज़रत अमीर मुआविया को तानो तशनी का निशाना बनाया गया कि अमीर मुआविया और इनके साथियों ने हज़रत अली के सैकड़ों सहाबा को, सैकड़ों साथियों को कत्ल किया। ठीक, तो जंग में हज़रत अली के गिरोह ने में अमीर मुआविया के भी तो सैकड़ों साथियों को कत्ल किया, और ये भी सहाबी हैं, ये भी सहाबी हैं। अगर इस तरफ के सहाबा के कत्ल को तुम अमीर मुआविया की गलती कहते हो, तो उसी जंग में हज़रत अली और उनके साथियों ने कई उन लोगों को कत्ल किया जो सरकार के सहाबी हैं और अमीर मुआविया के गिरोह में है, तो फिर इनको क्या कहोगे? और साथ ही साथ हज़रत अमीर मुआविया उस जंग में अकेले नहीं थे, ये भी याद रखिए आप। हज़रत अमीर मुआविया के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। अब अगर अमीर मुआविया गलत हुए तो उम्मुल मोमिनीन को क्या कहोगे? और फिर उम्मुल मोमिनीन अकेले नहीं थी, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, और तलहा वो है जो अशरा मुबशरा में से है जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। और हज़रत तलहा भी अकेले नहीं थे, उनके साथ हज़रत ज़ुबैर भी थे, और ज़ुबैर भी वो है जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। तो अब अमीर मुआविया को गलत कहने का मतलब है तुम आयशा को, सिद्दीक़ा को भी गलत कहते हो, तलहा को भी गलत कहते हो, और ज़ुबैर को भी गलत कहते हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये काम करना चाहिए जो हमारे इमाम आज़म ने कहा कि उनका जो मर्तबा अल्लाह की बारगाह में है वो अल्लाह जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि ये सारे के सारे सहाबा मेरे रसूल के कदमों पे जान लुटाने वाले थे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिस तरफ रसूल का इशारा होता उस तरफ बिला खौफ व खतर, बिला लालच के, बिला किसी सबब के सहाबा इकराम अपने घोड़ों को दौड़ा देते थे। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस तरफ रसूल पाक के रुखे ज़ेबा उठ जाए उस तरफ 14वीं रात का चांद भी शर्मा करके झुक जाए और रसूल पाक के कदमों में आकर के उनकी रिसालत को तस्लीम करता हुआ नजर आए। इस तरह का हमें अकीदा रखना चाहिए। आखिर में एक बात और करता चलूँ नौजवान साथियों को बरगलाने के लिए, एक बात, सोशल मीडिया के झूठे मोहब्बत करने वाले लोग वो गुमराह करने की और बेराह करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश ये है उनकी कि हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को अपने बाद मुकर्रर कर दिया। अगर ये ना होता, यानी अमीर मुआविया ने अपने बेटे को जो मुकर्रर किया, अगर ये ना होता तो वाक़या करबला पेश ना आता, वाक़या करबला पेश ना आता। अरे नादानो, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि जिन हुसैन के नाना का तुम कलमा पढ़ते हो, हुसैन नाना के वो नवासे ज़्यादा पढ़े लिखे। वो इमाम हसन, वो जिन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत की अदा कर दी, उनकी बैत तस्लीम की, उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लिया, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या तुम ज़्यादा पढ़े लिखे? अरे अगर शुजाअत देखनी है, बहादुरी देखनी है और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा देखना है तो करबला के मैदान में देखो, जहां पर 6 महीने के मजलूम अली असगर की गर्दन कटा दी लेकिन दीन के साथ सुलह न की इमाम हुसैन थे। जहां पर 18 साल के कासिम की जवानी को लुटा दिया लेकिन शरीयत के साथ सुलह न की इमाम हुसैन ने। जहां पर अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़वा दिए लेकिन दीन के साथ सुलह न की इमाम हुसैन ने। जहां पर कई नुफूसे कुदसिया की शहादतों को इमाम हुसैन ने अपनी निगाह से देख लिया लेकिन शरीयत के साथ मुसालहत न की इमाम हुसैन ने। जहां पर मजलूम शहर वालों की आंखों में आंसू देख लिया लेकिन शरीयत के साथ मुसालहत न की इमाम हुसैन ने। वही हुसैन का बड़ा भाई, उस हुसैन का बड़ा भाई, इस घर का मुखिया, रसूल पाक का नवासा, फातिमा का दूध पीने वाला बेटा हसन, वही हुसैन का भाई और फातिमा का लख्ते जिगर, मौलाए कायनात का खून जिसकी रगों में दौड़े वो हसन, क्या वो गलत फैसला कर सकता है जो अमीर मुआविया को सल्तनत दे दे, अमीर मुआविया को खिलाफत दे दे, अमीर मुआविया की बैत तस्लीम कर ले? अरे अहले बैत की मोहब्बत तो ये है, जो अहले बैत करे उसको तस्लीम कर लो। और इसका तकाजा ये है कि हसन ने जब अमीर मुआविया की खिलाफत तस्लीम कर ली तो हमें भी इमाम हसन की इत्तिबा में अमीर मुआविया को अपना अमीर और अपना सरदार समझना चाहिए।
बहुत बातें हैं, लेकिन इन बातों को करने की आज ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि अगर अमीर मुआविया अगर गलत हो, अमीर मुआविया अगर गलत हो, तो फिर कुरान पाक की वही लिखने वाले हैं अमीर मुआविया जो गलत हो, उसके कुरान को लिखने पर आप कैसे सही तस्लीम कर सकते? अगर हजरत अमीर मुआविया गलत है, याद रखिएगा आप, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैंने एक मुहद्दिस के ताल्लुक से पढ़ा है नवाब भाई। वो मुहद्दिस इतने अजीब मुहद्दिस हैं कि बड़े बड़े मुहद्दिस आपके शागिर्दों में, जब उनको कहीं भी पता चलती कि दुनिया के किसी कोने में एक फला मुहद्दिस है जिसके पास वो हदीस है जो हदीस मुझे याद नहीं, तो वो हदीस की मालूमात करने उस मुल्क का सफ़र करते हैं। वो बड़े मुहद्दिस, उन्हें पता चला कि फला मुल्क में एक मुहद्दिस साहब है और वो हदीस रिवायत करते हैं जो मेरे पास नहीं। सफ़र करके घोड़े का, ऊँट का, पैदल, जैसी भी मुमकिन हुआ उस मुहद्दिस के पास पहुँच गए। और जब वो मुहद्दिस के पास पहुँचे, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, कौन? जो सफ़र करके वहाँ पहुँचे, और वो भी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनका नाम सुन करके वहाँ पहुँचे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि जिनके घर गए हैं वो अपने घोड़े को खाली हाथ करके कह रहे हैं, ले ले। हम लोग खाली हाथ करके जानवरों को नहीं बुलाते, हाथ खाली करके बकरी को मुर्गे के बच्चे को करते हैं ना। तो जो मुहद्दिस हदीस लेने गए थे वो कहते हैं जो जानवरों को धोखा दे सकता है हम उससे हदीस कैसे सुन लें? जो जानवरों को धोखा दे सकता है, हाथ में कुछ नहीं है और जानवर को बोल रहा ले ले, ऐसे आदमी से हम हदीस कैसे सुन ले? ऐसे हदीस की किताब मारिज़े वजूद में आई है। इतनी एहतियात के साथ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा शरीफ और दीगर हदीस की किताबें मारिज़े वजूद में आई है। ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र, पाक दामन, पाक बास, साहिब तकवा, साहिब तहारत, साहिब दीनत, साहिब फितरत, साहिब किरदार, साहिब अखलाक, साहिब आदात व अतवार सहाबा इकराम और उनके बाद वाले लोग, जब हदीस का काम शुरू हुआ और उसको तस्नीफ करने का सिलसिला शुरू हुआ तो इतनी एहतियात से हदीस शरीफ की तिलावत की गई और हदीस शरीफ को लिखा गया। अब एक आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू में अकीदे का वो आखिरी कील ठोक दूं कि उसके बाद किसी को भी हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत ना हो। और वो बात ये है कि अमीर मुआविया की रिवायत बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, अमीर मुआविया की रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, अमीर मुआविया की रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, अमीर मुआविया की रिवायत अबू दाऊद में भी मौजूद है। अब अगर अमीर मुआविया गलत तो बुखारी को क्या कहोगे, मुस्लिम को क्या कहोगे, तिरमिज़ी को क्या कहोगे, अबू दाऊद को क्या कहोगे? इन सारे फितनों से बचने के लिए बस एक बात कहो जो हमारे आका और मौला इमाम आज़म ने कहा, और वो ये है कि हम नतवल्लाहुम जमीआ, चाहे अमीर मुआविया हो, चाहे हजरत अली हो, चाहे तलहा हो, चाहे जुबैर हो, चाहे अली हो, चाहे अबू बकर हो या फिर उस्मान उमर हो, सबके सबसे मोहब्बत करते हैं। वला नज़कुरु सहाबा इल्ला बिखैर, और हर सहाबी का भलाई के साथ हम जिक्र करते हैं। बस ये बात कह दोगे हर फितने से बच जाओगे और किसी को गलत किसी को सही कहने की फिराक में लगोगे। याद रखो तुम्हारे आमाल हसना सब बर्बाद होने की दहलीज पर पहुंच जाएंगे और सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखने की वजह से तुम जहन्नम की वादियों तक पहुंच जाओगे। क्योंकि मुझे हदीस याद आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है। और आगे इरशाद फरमाते हैं जो मेरे सहाबा से नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, फबे बुग़्ज़ी, वो मेरे बुग़्ज़ और मेरी नफरत की वजह से मेरे सहाबा से नफरत करता है। तो नतीजा निकला सहाबा से मोहब्बत करना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना सहाबा से मोहब्बत करना है। और अगर कोई सहाबा से नफरत करे तो वो नफरत सहाबा की नफरत नहीं हुई, रसूल पाक से नफरत हो गई, रसूल पाक की गुस्ताखी हो गई। और जो रसूल पाक की गुस्ताखी करे बिल्कुल इसके आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन आदानी फक़द आज़ल्लाह, जो मेरी गुस्ताखी करे
करे, जो मुझे तकलीफ दे, जो मुझसे नफरत करे, फकद आद अल्लाह, गोया कि उसने अल्लाह को तकलीफ दी, अल्लाह से नफरत की, अल्लाह को ईजा पहुंचाई, और जो अल्लाह को ईजा पहुंचाए वो गुस्ताखी करने वाला मरने के बाद अपने ठिकाने को देख लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को अहले बैत अतहार का, सहाबा इकराम का, बुजुर्गान दीन के दर का कुत्ता बना करके जिंदगी अदा करे, और इसी सग पर हम सभी को जिंदगी देने के बाद इसी सगा पर हम सभी को मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।